दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता जुपतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्मुकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरस्य महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान्। भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रविश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसा देशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। आचार्यानस्पदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गं श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिलजनोद्धारणायावतीर्णं पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमहतौ रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं वकुलधर शमूनाथलक्ष्मी मुकुन्दाम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्यतं विघ्नं विघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अभङ्गुरकलादानस्थूललक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय वहसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवाराशिं शकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकबन्धिं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव राहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयप्रतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षाद् रामायणात्मना। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं। शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जन्मं व्याधिजरा विपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवं संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं। तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्धवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशरसश्च वहन्निशामयध्वं। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितं
అగ్రే వాచయతి ప్రభంజనసుతే తత్వం మునిభ్యః పరం వ్యాఖ్యాంతం భరతాదిభిః పరివృతం రామం భజే శ్యామలం వామాంకస్థిత జానకిం పరిలసత్కోదండదండం కరే చక్రం చోర్ధ్వకరేణ బాహుయుగళే శంఖం శరం దక్షిణే బిభ్రాణం జలజాతపత్రనయనం భద్రాద్రిమూర్ధ్ని స్థితం కేయూరాదివిభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియుక్తం భజే ఆపదాముపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం తపస్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామో దాశరథిర్యది పౌరుషే చ ప్రతిద్వంద్వః శరైరం జహి రావణి సకృదేవ ప్రపన్నాయ తపాస్మీతి చ యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతద్వ్రతం మమ ధ్యాయే భద్రాద్రివైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రిసేవితం. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. భగవద్బంధులారా, భద్రాచల దివ్యక్షేత్రంలో రామచంద్రమూర్తి యొక్క దివ్య సన్నిధానంలో ఉంటున్న మనం ఆ రామచంద్రమూర్తి త్రేతాయుగంలో అవతరించినటువంటి విళంబినామ సంవత్సరాన్ని పురస్కరించుకుని ఆ ఏడాది అంతా రామాయణ కథ శ్రవణంతో గడపాలి అనుకున్నాం. రాముని యొక్క అనుగ్రహం చేత ఆ ఏడాది పాదుకా పట్టాభిషేకాంతంగా ఆ కథని అనుస్మరించుకోగలిగాం. ఆ తర్వాత ఎలాంటి విఘ్నములు లేకుండా రామచంద్ర ప్రభు యొక్క దివ్యానుగ్రహంతో అయోధ్యాకాండని ముగించుకుని అరణ్యకాండలో ప్రవేశించి ఖరదూషణాది వధకి సంబంధించిన యుద్ధం దాకా వచ్చాం. దూషణుడు, త్రిశిరసుడు వీరంతా నశించిపోయారు. 14,000 మంది రాక్షసులు నశించిపోయారు. ఒక కరుడు మాత్రమే మిగిలి. కరుడుతో జరిగే యుద్ధం చాలా పెద్ద యుద్ధంగా భావిస్తారు. సాధారణంగా చూస్తే శ్లోకాల్లో అతి చిన్న యుద్ధమేమో అనిపిస్తుంది. రాముడు కూడా పెద్ద కష్టం లేకుండా అనాయాసంగా కొట్టినట్టే అనిపిస్తుంది. కానీ రాముని యొక్క మాటల్లో కానీ, సీతమ్మ తల్లి రాముని పట్ల చూపించిన ఆదరణలో కానీ చూస్తే అబ్బా చాలా పెద్ద గండం గడిచినట్టే అనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఖరవధని కూడా, ఈ ఖరాది రాక్షస వధను కూడా పెద్ద యుద్ధంగా రామచంద్రమూర్తి యొక్క వీరత్వాన్ని ప్రకటించే గొప్ప సందర్భంగా భావిస్తారు. కాబట్టి ఈ యుద్ధానికి వ్యాఖ్యాతలు కూడా ఒక పెద్ద యుద్ధం అండి అంటారు. యుద్ధకాండలో రామరావణ యుద్ధం కంటే చాలా ప్రధానమైన యుద్ధంగా కూడా భావిస్తారు వ్యాఖ్యాతలు, పెద్దలు కూడా. అలాగే మనకు కనిపిస్తుంది రామచంద్రమూర్తి కరుణ్ణి ఒక 13 బాణాలతో కుట్టారు. ఏ బాణంతో ఎక్కడ కుట్టారో వాల్మీకి పాపం లెక్క అంతా జాగ్రత్తగా చెప్పాడు. ఒక బాణంతోనేమో గుర్రాలు కొట్టాడు, 4 బాణాలతో గుర్రాలు కొట్టాడు, 6వ బాణంతో శిరస్సు మీద కొట్టాడు, 7వ బాణంతో సారథిని చంపాడు. అంటే లెక్క చెప్పుకుంటూ 13వ బాణంతో కరుణ యొక్క గుండెల మీద కొడితే ఆ కరుని ఆ దెబ్బకి కరుడు ప్రభగ్న భంగా ధనస్సు విరిగిపో విరథ రథము లేకుండా హతాశ్వ అశ్వములు లేవు, హత సారథి సారథి కూడా అందరూ పోయారు. గదా పాణి రవకృత్య ఒక గద మాత్రం మిగిలింది వారి దగ్గర. ఆ గద తీసుకుని ఒక్కసారి భూమి మీదకి దూకారు. భూమౌ తస్థౌ ఖరస్తదా అని వాల్మీకి ఆ ఘట్టాన్ని ముగించబోతూ ఉంటే కరుడులా దూకిన సందర్భాన్ని చూసి దేవతలంతా సిద్ధులు, చారణులు, మహర్షులు వాళ్ళంతా కూడా ఏం జరుగుతుందో అని ఒక యాంగ్జైటీ, గొప్ప పెద్ద ఉత్కంఠతో విమానం ఎక్కి పై నిలబడి రామచంద్రమూర్తిని జయమో జయమో అంటూ వాళ్ళు కీర్తిస్తున్నారు అంటూ మనం ఆ 28వ సర్గని ముగించాం. 29వ సర్గ మనం గతంలో చెప్పుకున్నాం. ఈ ఖరదూషణాది వధ ప్రారంభించిన దగ్గర నుంచి కూడా గోవిందరాజస్వామి వ్యాఖ్యానంలో ప్రతి సర్గకి ఒక ధ్యాన శ్లోకం చేస్తాడు. ఎందుకండి సర్గకి ధ్యాన శ్లోకం చేయాలా?
వ్యాఖ్యాతలు చేయక్కర్లా. ఆ కాండకి ప్రారంభంలోనూ కావ్యానికి ప్రారంభంలో చేస్తే సరే. కానీ ఇది భయం పాపం, ఏం జరుగుతుందో ఏం జరుగుతుందో. కథ తెలియని వాడేం కాదు. గోవిందరాజులు మనకంటే కాస్త ముందువాడు కదా. అంటే ఎప్పుడో త్రేతాయుగంలో రాముని యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు వాల్మీకి రాసినట్టుగా కూడా కాదు కదా. అసలు వాల్మీకి మహర్షి కూడా రామరావణ యుద్ధం కూడా పూర్తయిపోయిన తర్వాతే కదా రామాయణాన్ని రచించారు. మరి వాళ్ళకెందుకు ఉత్కంఠ ఉంటుంది అంటే వాల్మీకి కనిపిస్తోంది కాబట్టి తాను విన్న కథ కనిపిస్తున్నప్పుడు ఉండేటువంటి ఉత్కంఠతో వాల్మీకి రాశారనుకోవచ్చు. మరి ఎప్పుడో కొన్ని వేల సంవత్సరాల తర్వాత పుట్టి మనకంటే మహా అయితే 600 సంవత్సరాల ముందువాడు 400 సంవత్సరాల ముందువాడు ఆయన రాసినప్పుడు కూడా ఇదే ఉత్కంఠ ఉండాలా అంటే రాముని కథ మీద కానీ ఆ తత్వాన్ని చెప్పేటప్పుడు కానీ హృదయం చాలా పరిణతి పొందితే తప్ప వాల్మీకి రామాయణాన్ని చెప్పేవాడు, వినేవాడు, వ్యాఖ్యానించేవాడు దొరకరు అని అంటారు కదా. ఇతరత్రా భారతం రాయాలంటే ఒక ఉత్సాహం సరిపోతుంది. భారతంలో చాలా కథలు ఉంటాయి, మనం కూడా దానికి వ్యాఖ్యానం చేస్తే సరిపోతుంది, మనకు కూడా కొంత కథ తెలుస్తుంది, జ్ఞానం కలుగుతుంది అని వ్యాఖ్యానం. భాగవతానికి చాలా లీలలు చూస్తూ ఆనందించవచ్చునని చేస్తారు. కానీ రామాయణానికి వ్యాఖ్యానం చేసేటప్పుడు చాలా హృదయం యొక్క పరిణతి కావాలి. భక్త్యా యుక్త్యా చ బుద్ధ్యా చ జ్ఞేయో రామాయణార్ణవః. భాగవతానికి భక్తి చాలు, భారతానికి యుక్తి చాలు. కానీ రామాయణాన్ని చెప్పాలంటే భక్తి కావాలి, యుక్తి కావాలి, బుద్ధిని ఉపయోగించాలి. పరిణతి కలిగిన బుద్ధితోనే చేయాలి. ఆ పరిణతి ఎప్పుడైతే కలుగుతుందో రామాయణం చదువుతున్నప్పుడు పారాయణగారికి తెలుస్తుంది. శర్మగారు పారాయణ చేసుకున్నప్పుడు తెలుస్తుంది. అది చేస్తున్న ఆ సందర్భం వచ్చేటప్పుడు రాముడే గెలుస్తాడని తెలిసిన, భరతునికి ఏమీ ఇబ్బంది కలగదని తెలిసిన ఆ సందర్భాలు చదువుతున్నప్పుడు తెలియని ఆనందం ఒకసారి, తెలియని దుఃఖం ఒకసారి, కళ్ళ నిండా నీళ్లు కారిపోతే ఎవరన్నా చూస్తే బాగుండదని చూసే సందర్భాలు కూడా వాల్మీకి రామాయణంలో కనిపిస్తాయి. పెద్దలు అందరికీ కాదు, మనలాంటి కఠిన చిత్తులకి అలాంటి ఇబ్బంది రాదు. మృదువుగా ఉండేవాళ్ళు కలుగుతాయి. ఈయనకి అలా కలిగి అమ్మో ఈ యుద్ధానికి ఏ విఘ్నము కలగకూడదనుకుని ప్రతిసర్గకి ధ్యానం చేయడం ప్రారంభించాడు. ఆ ధ్యానం చేసేవాడు మామూలుగా ధ్యానం చేస్తే పర్వాలా, ఒక తత్వాన్ని చెబుతూ ధ్యానం చేస్తాడు. ఇది వరకు అహంకారము అనేటువంటి దానికి మోహము దర్పము రెండున్నాయి. ఆ మోహము దర్పము దూషణ త్రిశిరస్సులు. వాళ్ళని చంపిన రాముడు అని చెప్పేశాడు. మహామోహ మహాదర్ప అని చెప్పేశాడు. ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ఈనాటి 29వ సర్గని ప్రారంభిస్తూ గోవిందరాజస్వామి ధ్యానం చేస్తున్నారు. అహంకారస్య హీనస్య వ్యక్తాం శక్తి వివస్థితాం గతాం ఖరస్య నిర్భిద్య రాజంతం రామమాశ్రయే. ప్రకాశించే రాముణ్ణి ఉపాసన చేస్తున్నా. ఎలా ప్రకాశిస్తున్నాడు? కరుణి యొక్క గదను వెదగొట్టి ప్రకాశిస్తున్నాడు రాముడు. ఆ గద ఏమిటో తర్వాత ఉంది. ఎలాగా? వ్యక్తాం శక్తిమివ స్థిత. మనకి వ్యక్తమైన గొప్ప శక్తిలా ఉన్నాడు కరుడు. దేని యొక్క శక్తి? అహంకారస్య హీనస్య. అహంకారం విజృంభిస్తే మనలో ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో అంత భయంకరంగా ఉంటుంది. అహంకారాన్ని ఆపాలి, అహంకారాన్ని తగ్గించాలి. అహంకారం ఎప్పుడు ముందు పుడుతుంది. సృష్టికి జీవుడు ఎప్పుడైతే ఉపాధిలో ప్రవేశిస్తాడో, ఒక దేహంలో ప్రవేశిస్తాడో, ప్రవేశించగానే అహంకారానికి 2 కొమ్ములు 2 రెక్కలు పొడుచుకొస్తాయి. అది మోహము దర్పము. నేనే, అంతా నాదే, నేనే వీణ్ణి, నేనే ఉపన్యాసం చెప్తున్నా, నేనే రాస్తున్నా, నేనే వింటున్నా. ఇలాంటి ఒక రకమైనటువంటి ఆ నేనే అనే భావన కలుగుతుంది. ఆ నేనే అనే భావనతో చేసే ప్రతి పని దర్పానికి సంబంధించి. నేనే అంతా చేస్తున్నా అనుకోవడం మోహానికి సంబంధించి. ఈ 2 అహంకారానికి 2 రెక్కల వల్ల పనిచేస్తాయి, 2 భుజముల వల్ల పనిచేస్తాయి. ఈ 2 భుజములు రాముడు తెగ్గొట్టిన తర్వాత అహంకారం మాత్రం మిగిలి. అహంకారం శుద్ధమైన అహంకారం అయితే పర్వాలేదు. శుద్ధమైన అహంకారం ఎలా ఉంటుంది? నేను అనుకోవడం అహంకారం కాదు, నేను అనుకోవడం అహంకారం. ఈశ్వరోహం అహం భోగి భగవద్గీతలో చెప్తాడు. నేనే భగవంతుణ్ణి, నేనే అంతా చేస్తున్నా, నాకే అంతా చెందాలి. ఈ భావన ఉంటే అది రాక్షస భావన అవుతుంది. మరి ఎక్కడ నేను ఉపయోగించాలి? నేను
ఆయనకు చెందినవాడిని, ఆయన సేవ చేసుకోవడం కోసం మంచి జన్మనిచ్చాడు. ఏ కుక్కగానో నక్కగానో పుడితే జ్ఞానం లేకుండా భగవంతుడికి సేవ చేసే యోగ్యత ఉండదేమో అని కొంచెం యుక్తాయుక్త వివేకము కలిగిన జ్ఞానము పొందగలిగే బుద్ధిని ప్రసాదించిన జన్మను ప్రసాదించాడు. కాబట్టి అతనికి చెందిన నేను అనుకుంటే ఆ అహంకారం మంచి అహంకారం. అందుకని మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎందుకు వచ్చిన కర్మ ఇది బట్టి బాగా అర్థం కావడం కోసమని అహం అనకండిరా, దాసోహం అనండిరా, దాసోహం అనండిరా. ఎవరు నేర్పారు? హనుమంతుడు నేర్పాడు. హనుమంతుడు కదా నేర్పాడు దాసోహం అనేటువంటి సంప్రదాయం. ఎంత గొప్పవాడు హనుమంతుడు. రాముడు కూడా సముద్రాన్ని దాటి లంకలోకి రాగలడో రాలేడో ఆ ఒక్కడికే ఈ శక్తి ఉంది. మహా అయితే మా నాన్నగారికి ఉంటుంది. ఇంకా గొప్పగా చూస్తే గరుత్మంతుడికి ఉంటుంది. మమవా మారుతస్యవ అనిల గరుడస్యవ, మా ముగ్గురికే శక్తి ఉంటుంది అనుకున్నంత హనుమంతుడు అంటే రాముడి కంటే గొప్పని కూడా చెప్పినట్టు. రాముడు కూడా రాలేడు ఈ ప్రాంతానికి, నేను రాగలిగాను తప్ప అనుకున్నాడంటే చిన్నపాటి అహంకారంలా అనిపిస్తోంది కదా. అనిపించిన అంటే అంత గొప్పవాడైన హనుమంతుడు ఎవర్రా నువ్వు అంటే దాసోహం కోసలేంద్రస్య, నాకింత శక్తి, నాకింత జ్ఞానం, నాకింత పాండిత్యం, నాకింత కళా నైపుణ్యం, నాకింత గొప్ప వాచక శక్తి, ఇవన్నీ కూడా ఎవరి వల్ల వచ్చాయి అంటే ఆయన వల్ల వచ్చాయి. ఆయన ఇస్తే వచ్చాయి అని ఉండాలి. నాకు పాండిత్యం ఉన్నది మంచిదే, కానీ ఆ పాండిత్యం లేదా నాకేదో కళ వచ్చు మంచిదే, ఆ కళ ఆయన అనుగ్రహం వల్ల వచ్చింది అనుకోగలిగితే ఆ కళ మంచిది, ఆ అహంకారం మంచిది. పాపం రాముడు వీడికి 2 రెక్కలు తెగొట్టాం కదా. అహంకారస్య హీనస్య వ్యక్త, వీడికి అహంకారమే, ఇంకా అహంకారమే మిగిలింది. అహంకారం అంటే కరుడు, దూషణుడు అంటే మోహం, త్రిశిరసుడు అంటే దర్పం. ఈ 2 పోయిన తర్వాత అహంకారమే కదా. వీడికి 4 మంచి మాటలు చెప్దాం, వీడు వింటాడు. కొంచెం చిన్నగా మృదువుగా చెప్తే విని సారీ రామ వెళ్ళిపోతాం వెనక్కి అంటాడేమో చూద్దాం అనుకుని రాముడు ఈ సర్గలో కరుడికి ఉపదేశం ప్రారంభం చేస్తాడు. నిజానికి కథాపరంగా చూస్తే రాముడు కొంచెం అహంకారంతో మాట్లాడినట్టు, చూసావా నా పరాక్రమం ఎంతో చూడు అన్నట్టుగా ఉంటుంది. కానీ అది సందర్భం కాదు. కరుడికి ఇలా మాట్లాడినప్పుడు నిజమే కదా, ఇంతమందిని చంపేశాడు కదా, నేను ఒక్కడిని లెక్క కాదు కదా, రామ క్షమించు, నేను ఇంక నీ జోలికి రాను, మహర్షులు ఏం చేయను, అయ్యా నా బతుకు నేను బతుకుతా, నన్ను పంపించేయి అనేటట్టుగా మాట్లాడతాడు. అది సగలో ఉండే గొప్పతనం. కరుడికి ధర్మోపదేశం చేస్తున్నట్లుగా ఉంటాడు. రాముడు ఎక్కడక్కడ నీతులు చెప్పినట్టుగా కనిపించదు, ఎక్కడా కూడా కనిపించదు. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఈ కనిపించేది రాముడు ఎలా ఉంటుందంటే కొంచెం విజయగర్వంతో మాట్లాడుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. పైకి చూస్తే రాముడికి కూడా గర్వం ఉందా అనిపిస్తుంది సర్గలో. కొంచెం లోతుకి దిగితే కాదు, కరుని యొక్క మనస్సు మార్చడానికి మాట్లాడుతున్నాడు అని తెలుస్తుంది. అలా ప్రారంభమవుతోంది. ఖరంతు విరథం రామో గదాపాణిమవస్థితం మృదుపూర్వం మహాతేజా పరుషం వాక్యమబ్రవీత్. వాల్మీకి ప్రయోగమే చాలా అందంగా ఉంటుంది. గట్టిగా మెల్లగా చెప్పాడు అని అని అంటారు. గట్టిగా చెప్తే గట్టిగా చెప్పాలి, మెల్లగా చెప్తే మెల్లగా చెప్పాలి. పరుషంగా మృదువుగా మాట్లాడాడు అంటారు ఎవరన్నా. పరుషంగా మాట్లాడితే పరుషంగానే ఉంటుంది, మృదువుగా అయితే మృదువుగా ఉంటుంది. కానీ పరుషమైన పదాలను మృదువుగా చెప్తే ఎలా ఉంటుందో రాముడు చెప్తాడు. అందుకని మృదు పూర్వం మహాతేజ పరుషం వాక్యమబ్రవీత్. మెల్లగా చూసావు కదా, 14,000 మంది లేపేశారా లేదా, ఇంకా బుద్ధి లేదా అంటే ఇది పరుషమైన వాక్యమా కాదు. 14,000 మందిని చంపే జాగ్రత్త అని చెప్పినట్టే కదా. కానీ చెప్పే తీరులో అందం. ఖరంతు ఎందువల్ల విరథం రామ, ఇప్పటిదాకా రథంలో ఉండి యుద్ధం చేశాడు. వాడికే కనుక బుద్ధి ఉంటే రాముడు కింద నుంచున్నాడు కాబట్టి వాడు కిందకి దిగాడు. అంటే వాడికి ధర్మం లేదు, యుద్ధ ధర్మం తెలియదు అన్నమాట. తనకు ఉండే ప్రత్యర్థి కనుక కింద నుంచుంటే వీడు కిందకి దిగి యుద్ధం చేయగలిగితే ధర్మం తెలిసినట్టు లేదు. ఇది గుర్తించి హనుమంతుడు యుద్ధకాండలో రాముడిని తన భుజాల మీద ఎక్కించుకుని ఇప్పుడు యుద్ధం చేయి, మా రాముడికి కూడా రథాన్ని నేనే అని అంటాడు. ఆ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకునే రామాలయములలో హనుమద్వాహనాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు. హనుమంతుడు మోసిన సందర్భం ఇష్టపడి మోసాడు కాబట్టి హనుమద్వాహనం ఒకటి రామాలయంలో ఏర్పడింది అని మనకి పెద్దలు చెప్తారు. ఇక్కడ విరథం, పాపం రథం కూడా లేదు. ఇప్పటిదాకా దర్జాగా రథంలో నుంచి యుద్ధం చేశాడు. రథాన్ని లేకుండా చేశాం కదా మనం. రథం దిగాడు.
రథం దిగాడంటే వాడికి ఉండే బలంలో చాలా తగ్గిపోయింది. సారథి లేడు, గుర్రములు లేవు, ధ్వజం లేదు, తల మీద ఉండేటువంటి ఈ టొపేరంతా లేపేశారు. టొపేరం అంటే మీరు ఈ రోబో బొమ్మలు కనుక చూస్తే రోబో బొమ్మలకి పైన ఒక మూతలా పెడతారు. ఆ మూత మనకేదో పౌడర్ డబ్బాలో మూత తీసినట్టుగా వస్తుంది. ఆ మూత తీస్తే పౌడర్ వస్తుంది. మళ్ళీ ఆ మూత పెడితే సరిగ్గా అలా చిన్న రౌండ్లకు తలకాయలాగే ఉంటుంది. అలాగే ఈ ప్రాంతం అంతా లేపాడు రాముడు. వాడు బుద్ధిలో ఎక్కడైనా మంచితనం ఉందేమో చూద్దాం అనుకుంటే బుద్ధి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది. అలా లేపాడు. అలా ఉన్నాడు వీడు. గదాపాణిమవస్థితం. వదిలేద్దామా యుద్ధం చేయకుండా అంటే ఇంకా ధనస్సు పట్టుకున్నాడు. ఒక ఆయుధం పట్టుకున్నాడు. ఆయుధం పట్టుకుంటే యుద్ధం చేస్తున్నాను అని లెక్క. ఆయుధం విడిచిపెడితే వాడు శరణార్థి అని లెక్క. వాడు విడిచిపెట్టేచ్చు రాముడు. అవతదు అనొచ్చు. అదే నీకు యుద్ధకాండలో రావణాసుడిని కొడతాడు రాముడు. ధ్వజాన్ని కొడతాడు, ఛత్రాన్ని కొడతాడు, సారథిని కొడతాడు, గుర్రాలు కొడతాడు, ధనస్సును కొడతాడు. చంపడానికి ముందు ప్రారంభంలో ఇక్కడ కొడతాడు. ఇక్కడ విరుగుతుంది, ఇక్కడ విరుగుతుంది. ఇంకా ధనస్సు ఏముంది? పిడికిలిలో ఉండే పిడికి మాత్రమే ఉందంతే. ఇంత ముక్కే ఉంది ధనస్సు. ఆ ధనస్సు విడిచిపెడతాడేమో వదిలేద్దాం అనుకున్నాడు రాముడు. వాడు విడిచిపెట్టాడు. చచాల చాపంచమోచ వీర అక్కడ అంటాడు యుద్ధకాండలో. అంటే ఇది విడిచిపెడితే నేను ఓడిపోయినట్టు అయిపోతుందేమో అని వాడాక వాడు విడిచిపెడితే పోలేరా క్షమించాను, మా సీతను తీసుకెళ్ళిపోతాను, నువ్వు ఇక్కడే పడుండు అని చెప్పేద్దాం. చివరికి కూడా చివరికి కూడా రావణాసురుని రక్షిద్దామనేటువంటి తాపత్రయం ఉన్నదేమో అని అంటారు వ్యాఖ్యాతలు. అక్కడ చెప్పుకుందాం మనం. ఒక గొప్ప అందమైన సందర్భం. అలాగే ఇంకా వీడు గదాపాణి ఇంకా ఆయుధాన్ని పట్టుకుని ఉన్నాడు కదా. అందుకని మహాతేజ, మంచి తేజస్సుతో రాముడు మాట్లాడుతాడు. మృదు పూర్వం పరుషం వాక్యమబ్రవీత్. మృదువుగా ఉండే పరుషమైన మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు. ఇది తమాషా. ఎలాగా? గజాశ్వరథ సంబాధే బలే మహతి తిష్టత కృతం సుదారుణం కర్మ సర్వలోక జుగుప్సితం. ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకాలు చూస్తే రాముడు ఏ స్థాయిలో మాట్లాడేది తెలుస్తుందని. శ్లోకాలు ఒకలాగే ఉంటాయి. కోపంగా మాట్లాడిన వాడు శ్లోకము ఒకలాగే ఉంటుంది, నవ్వుతూ మాట్లాడిన వాడు శ్లోకము అదే ఛందస్సులో ఉంటుంది. కానీ సందర్భాన్ని బట్టి చెప్పాలి. గజాశ్వరథ సంబాధే ఆయన కర గజములతో, అశ్వములతో, రథములతో, కింద నడిచే పదాతులతో భలే మహతి తిష్టత. ఎంతమందితో వచ్చావు ఇలాగ మాట్లాడుతున్నాడు. చాలా చాలా మెల్లగా ఒప్పించేవాడిలాగా, వాడిని నొప్పించకుండా వాడికి బతిమిలాడేవాడిలాగా. రథే మహతి తిష్టత కృతం సుదారుణం కర్మ. కృతం సుదారుణం కర్మ. ఇది కొంచెం గట్టిగా చెప్తే కృతం సుదారుణం కర్మ. ఎంత దుర్మార్గం చేసేవరా అనొచ్చు. కానీ అది సందర్భం కాదు. మృదు పూర్వం కదా. వాల్మీకి చెప్పిన ప్రయోగం మృదువుగా మాట్లాడుతున్నాడు. ఎంత తప్పని చేసావు. కృతం సుదారుణం కర్మ. ఎంత దారుణమైన యుద్ధాన్ని చేసావు. సర్వలోక జుగుప్సితం. లోకమంతా నిన్ను అనవసరంగా తిట్టుకుంటోంది కదా. ఏమన్నా బతిలాడాలంటే నువ్వు చేసే పని తప్పురా. దీనివల్ల ఎవరు మెచ్చుకుంటారు? ఎవ్వరూ మెచ్చుకోరు కదా. ఎవ్వరూ మెచ్చుకోని పనిని చేసి నువ్వేం సాధిస్తావు? కాబట్టి అందరికీ దుఃఖాన్ని, అందరికీ జుగుప్సను కలిగించే ఈ పని నీకెందుకురా అన్నట్లుగా సర్వలోక జుగుప్సితం. అందరూ జుగుప్సపడే ఈ కర్మ నీకెందుకు? ఉద్వేజనీయో భూతానాం నృశంసః పాపకర్మకృతు త్రయాణామపి లోకానాం ఈశ్వరోపి న తిష్టతి. చాలా జాగ్రత్తగా చెప్పాడు. నన్ను తిరుగుతున్నావా అనుకుంటాడేమో అని. అలా కాదు నాన్న. ఉద్వేజనీయో భూతానాం. ఎదుటివారికి, తన చుట్టూ ఉండేటువంటి సమాజానికి కానీ భూతములకు కానీ ఉద్వేజనీయ, ఉద్వేగాన్ని కలిగించేవాడు. నృశంసః అంటే వాడిని ఎదుటి వాళ్ళని హింసించడమే లక్ష్యముగా కలిగినవాడు. పాపకర్మకృతు పాపం పనులు చేసేవాడు. వీడు మూడు లోకాలకి ఈశ్వరుడైనా వాడు నతిష్టతి, బతికి ఉండడురా అన్నాడు. అంటే వీడి తిట్టినట్టు కాదు. నీ బాస్ అని రావణాసురుడు కూడా ఇలాగే అవుతాడురా అని హెచ్చరిక వేసినాడు. ఇక్కడ మన రావణాసురుడు ప్రస్తావన ఏమి ఉండదు. వీళ్ళంతా రావణాసుని యొక్క సైన్యమని రాముడికి తెలుసు. రాముడు ఇంకా రావణాసుని చంపాలి, చంపవలసిన అవసరం ఉన్నది అని వాల్మీకి ఏం ప్రకటించడు. కారణం సీతాపహరణం జరగల, రావణ ప్రస్తావన లేదు. కానీ అగస్త్యాది మహర్షుల ద్వారా,
శరభంగాది మహర్షుల ద్వారా రావణ సైన్యమని తెలుసు. కాబట్టి మీ రావణాసుడు చెప్పు, త్రయాణామపి లోకానాం ఈశ్వరోపి నతిష్టతి. ఈ 3 లోకాలు జయించి ప్రభువుగా, ఈశ్వరుడు అంటే ప్రతి చోట ఈశ్వరుడు అంటే దేవుడని అక్కడ ఉండే సందర్భాన్ని బట్టి అర్థం. 3 లోకములకు ఈశ్వరుడే అయినప్పటికీ కూడా బతికి ఉండడని చెప్పు అన్నాడు. అంటే ఇది ఎవరికి, వీటికి సంబంధించింది కాదు, వీడి కేవలం దండకారణ్యంగా మాత్రమే ఈశ్వరుడు. 3 లోకాలకు ఈశ్వరుడు ఎవరు? ఆ సమయంలో వాడు కదా గెలవీగుతున్నాడు అని చెప్పినట్టే. కానీ వీడు అనుకున్నాడు నన్నే చూస్తున్నాడు అనుకున్నాడు. అహంకారం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏదో పరోక్షంగా మనం చెప్పినా వీడు నేనే కదా 3 లోకాలకి ఈశ్వరుణ్ణి, 3 లోకాలు నేనే కదా పరిపాలిస్తున్నా అనే అహంకారం వీళ్ళలో ఉంటుంది. మా అన్నయ్య కూడా, రావణాసుడు కూడా, నేనున్నాను కాబట్టి బౌద్ధంలో ఇక్కడ నేను కాపలా కాస్తాను కాబట్టి అక్కడ బాగున్నాయి కదా, మనం కూడా దేశంలో హాయిగా సుఖంగా ఉన్నామంటే ఎవరి వల్ల? వేరే జవాన్ల వల్ల కదా. వాళ్ళు ప్రాణాలకి తెగించి సుఖాలు పరిత్యజించి వాళ్ళు అక్కడ కాపలా కాస్తుంటే మనం సుఖంగా ఉన్నట్టుగానే వీడనుకుంటున్నాడు. నా వల్లే కదా మా అన్నగారు సుఖంగా ఉన్నారు, కాబట్టి 3 లోకాలకి ఈశ్వరుడు నేనే అనుకుని రాముడు తిట్టే పదమును వాడి మీద వాడు ఆరోపించుకున్నాడు. ఇది అహంకారం. అంటే వీడిలో అహంకారం శుద్ధమైనది కాదు, ఇంకా వీడికి మోహదర్పముల యొక్క సంపర్కం ఉన్నది అని అంటున్నాడు. కర్మలోక విరుద్ధంతు కుర్వాణం క్షణదాచర తీక్ష్ణం సర్వజనో హంతి సర్పం దుష్టం ఇవ ఆగతం. ఎలాగా? కర్మలోక విరుద్ధం. ఈ కర్మ లోకం మొత్తానికి విరుద్ధమైనది. ఎప్పుడు కూడా ఏ పని కూడా ఎవ్వరికి విరుద్ధం కాని పని ఉండదు, ఉంటుందా? ఎవ్వరికి ఒకదానికి మనం విరుద్ధం కాకుండా చేస్తున్నామంటే రెండో దానికి ఏదో అనుకూలం చేస్తున్నట్టు లెక్క. ఒకరికి అనుకూలం చేస్తున్నామంటే ఇంకొకరికి ఏదో అపకారం జరుగుతున్నట్టు లెక్క. మనం ఈనాడు ప్రభుత్వాలు ప్రకటించేటువంటి రాయితీలు చూసినప్పుడు వాళ్ళకి న్యాయం చేయుట అంటే పక్కవాడికి అన్యాయం చేయుట ఇలా వచ్చేలా, ఇలాగ ఏ పని చేసినా ఇంకో దానికి అన్యాయం జరుగుతుంది. ఒక సింహం ఒక పులి కానీ ఒక లేడిని తరుగుతూ ఉంటే మనం ఏమనుకుంటాం? అయ్యో పాపం లేడి దొరకకుండా ఉండాలి, లేడి దొరకకుండా ఉండాలి, లేడి బతుకు ఉండాలి, లేడికి ఏ ఆపద కలగకూడదు అనుకుంటాం. కానీ ఆకలిగా ఉన్న సింహానికి ఆహారం లభించాలి ఎందుకు అనుకో. కారణం మనకుండే ఆలోచన వివేకాన్ని పట్టిస్తాం. కాబట్టి ఒక పని లోక విరుద్ధమైతే లోకానికి అనుకూలమయ్యేది కావు. వీడికి మంచిది అనుకుంటే లోకానికి విరుద్ధం కావచ్చు, లోకానికి విరుద్ధమైన పని మంచిదైన పని వీడికి విరుద్ధం కావచ్చు, ఇలా ఉంటుంది. కానీ సాధారణంగా ఏ పని అయితే ఎక్కువ మందికి అపకారాన్ని కలిగిస్తుందో అది లోక విరుద్ధమైన కర్మ. కాబట్టి కర్మలోక విరుద్ధంతు కుర్వాణం క్షణదాచర. నువ్వు మహర్షులందరినీ ఏడిపిస్తున్నావు, అది లోక విరుద్ధం ఎందుకు అవుతుంది? మహర్షులకు విరుద్ధం అవుతుంది కదా అంటావేమో. మహర్షులు చేసే తపస్సుల వల్ల, వాళ్ళు చేసే ధర్మానుష్ఠానముల వల్ల వాతావరణంలో అంటే ప్రకృతి శక్తులు అవి సక్రమమైన తీరులో పనిచేస్తాయి. అవి సక్రమమైన తీరులో పనిచేస్తే సరైన వానలు కురుస్తాయి, వానలు కురిస్తే పంటలు పండుతాయి, పంటలు పండితే అన్ని భూతములు సుఖంగా ఉంటాయి. కానీ దేనివల్ల? ధర్మాచరణ వల్ల. కాబట్టి నువ్వు మహర్షులను చంపుట అనేది ఏదైతే ఉన్నదో అది లోక విరుద్ధం అవుతుంది, ఎక్కువ అపకారాన్ని కలిగించే ప్రభుత్వం. కాబట్టి తీక్ష్ణం సర్వజనో హంతి. అలా ప్రవర్తించేవాడిని విషపు పాము గనక మీదకు వస్తున్నప్పుడు అందరూ కూడా వాడి మీద కదా మన మీద కాదు కదా అని అనుకోడు. పక్కవాళ్ళు ప్రతివాడు కనిపిస్తుంది దాన్ని చంపేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారే, అలాగా ఒక దుష్టం ఇవ సర్పం ఆగతం సర్వజన హంతి. ఒక విషమును చిమ్మే పాము కనుక వస్తూ ఉంటే అందరూ చంపినట్లుగానే నిన్ను చంపుతారా అన్నాడు రాముడు. అంటే నేను చంపడం అనేది తప్పు కాదు అని చెప్పినట్టు కదా. నువ్వు విషపాములా ఉన్నావు, నేనే కాదు ఎవరైనా చంపిస్తాడు. కాబట్టి ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాడు? నువ్వు మారు, అంటే ఈ విషయాన్ని తగ్గించుకో, ఈ పాపం కర్మను మానేయి అని చెప్తున్నాడు. అని లోభాత్ పాపాని కుర్వాణః కామాద్వాయో న బుధ్యతే భ్రష్ట పశ్యతి తస్యాంతం బ్రాహ్మణీ కరకాదివా. మళ్ళీ అందమైన ఉపమానం చెప్తాడు. లోకంలో ఈ ఉపమానం మరి ఎవరైనా చెప్పారని చెప్తుంది, రాముని యొక్క మాటల్లో వస్తుంది. లోభాత్ పాపాని కుర్వాణః, లోభము చేత పాపములు చేస్తాడు. కామాద్వ, కామం వల్ల కోరికతో కానీ. పాపములు 2 రకాలుగా జరుగుతాయి, లోభం వల్ల కానీ కామం వల్ల కానీ జరుగుతాయి.
ఈ రెంటి వల్ల పాపము చేసుకున్నాను అని తెలియనివాడు ఎలాంటి వాడు తెలుసునా, భ్రష్ట పశ్యతి తస్య అంతం, వాడి చావును వాడే కొని తెచ్చుకుంటాడు. ఎలాగా? ఉదాహరణ, బ్రాహ్మణి కరకాదివ. మరి అందమైనట్టు కరకాత్ అంటే అది పంచమ్యంతం కాదు, కరకము నుండి అని కాదు. కరకం అంటే వానతో పాటు పడే ఒక రాళ్ళు, వడగళ్ళు అంటానే, వడగళ్ళని కరకమును అని అంటారు. కరకాత్ అంటే వడగళ్ళ నుండి అని అర్థం కాదు. కరకం అత్తి ఇది కరకాత్ అంటే కరకాలను తింటాయి. వడగళ్ళను తినేదేవో తెలిసిన వడగళ్ళని ఏమన్నా తింటాయా? మనకు తెలియదు. ఒక చిన్న పురుగు తింటుంది. ఆ పురుగు ఏమిటి? బ్రాహ్మణి. బ్రాహ్మణి రక్తపుచ్చిక అని పేరు. ఎర్రతోక ఉండే చిన్న పాములు మనకు కనిపిస్తుంటాయి. దాన్ని మెలికల పాము, నల్లికళ్ళ పాములు అంటామే. వాటికి బ్రాహ్మణి అని పేరు సంస్కృతం. అవి ఒక పట్టానికి సాగు, ప్రయత్నపూర్వకంగా చంపితే చస్తాయేమో కానీ అవి ఎప్పుడు కూడా ఎవరికి కదా ఎవరు చంపాలనుకోరు. వాడు మీకు కనిపించినా, అది పామని పెంచినా, అది చూస్తే కొంచెం భయం కలిగినా నలికల పాము రా ఓ అని తోలేస్తారు తప్ప దాన్ని చంపాలని ఎవరు అనుకో, మూర్ఖుడు తప్ప ఇంకెవరు అనుకో. ఎవరు చంపరు. వారి వల్ల పెద్దగా మనకు వచ్చే నష్టమేమి లేదు. మనం కనుక దాని నుంచి దాని యొక్క ప్రయత్నానికి ఏదన్నా కనుక ఒక అడ్డు పెడితే అది ఊతుందంట. నోరు తెరిచి గాలి ఊతుంది. ఆ గాలి చర్మ వ్యాధులు ఏర్పడతాయి అని మన పెద్దలు చెప్తారు. రక్తపుచ్చిక చర్మ వ్యాధులని ఆయుర్వేదంలో కూడా వారికి మందులు ఏవో ఉన్నాయి. అలాంటి రక్తపుచ్చిక తన దగ్గరికి ఎవరైనా వస్తేనే చేస్తుంది తప్పలేక చేయదు. అలాంటి ఆ బ్రాహ్మణి కరకాత్ ఇవ అదేం చేస్తుంది తెలిసిన, వడగళ్ళు తింటే చనిపోతుంది. దానికి తెలుసు, దానికి విషం వడగళ్ళే. కానీ వడగళ్ళు పడ్డాయంటే వడగళ్ళు తినడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. అది వడగళ్ళు పడ్డాక ఆ బ్రాహ్మణి అనేటువంటి ఆ నలికెన పాము వడగళ్ళు తింటుంది. వడగళ్ళు తినమంటే చనిపోతుంది. అలాగా నువ్వు చేసే లోభం వల్ల కానీ, మోహం వల్ల, కామం వల్ల కానీ చేసే పని నీకు నీవే చంపుకున్నట్టు లెక్క. ఎలాగ? కరకాదివ. ఎంత అందంగా చెప్పాడు రాముడు. వాడికి అర్థమైందో లేదో తెలియదు కానీ వాడి మాత్రం చాలా కోపం వస్తుంది. ఏంటి నాకే ఇంత నీతులు చెప్తున్నాడు రాముడు అని. రాముడిని ఎవ్వరూ ఇంతగా తిట్టేవాడు ఉండరు. వీడు ఒక్కడే తిడతాడు రామాయణం మొత్తంలో. రావణాసుడు కూడా పాపం జాగ్రత్తగా మర్యాదగా తిడతాడు కానీ వీడు మరీ నీచంగా తిట్టేస్తాడు. వసతో దండకారణ్యే తాపసాన్ ధర్మచారిణ కిన్ను హత్వా మహాభాగాన్ ఫలం ప్రాప్స్యసి రాక్షస. ఓ రాక్షసుడా, దండకారణ్యే వసతాన్, దండకారణ్యంలో వాళ్ళంతా పాపం వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటూ తాపసాన్ తపస్సులు చేసుకుంటారు తప్ప నీ రాజ్యం కావాలో నా రాజ్యం కావాలో నిన్ను కొట్టాలో అనేది లేదు కదా. ధర్మచారిణ ధర్మాన్ని పాటిస్తారు అంతే. వాళ్ళు నీకేం అపకారం చేశారు? వాళ్ళందరినీ చంపేసావు నువ్వు కదా. ఏమైనా శత్రురాలు కనుక ఏర్పడి మన మీద ఏదో ఒక ప్రయత్నం చేస్తూ వాళ్ళు చంపవచ్చు కానీ వాళ్ళ మానాన వాళ్ళు తపస్సు చేసుకుంటూ వాళ్ళ మానాన వాళ్ళ ధర్మాలు పాటించే వాళ్ళని దగ్గరకు వెళ్ళి చంపవలసిన అవసరం నీకేమున్నది? ఇదంతా కోపంగా చెప్పట్లా, హితపూర్వంగా చెప్తున్నాడు. బాగా అర్థం చేసుకోరా, మానేరా ఈ అలవాట్లన్నీ అని చెప్పడానికి కోసంగా కిన్ను హత్వా మహాభాగాన్, వాళ్ళందరినీ చంపితే ఆ పాపం నీకు అంటదా? ఫలం ప్రాప్స్యసి రాక్షస, ఆ పాపం నీకు అంటదా? నచిరం పాపకర్మాణ. వీడికి ఎవరు ఇలా చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు. కానీ రాముడు చెప్తూ ఉంటే వాడికి పాప నా హితం కోసం చెప్తున్నాడు అనిపించలా. రాముడు నన్ను ఎద్దేవా చేస్తున్నాడు, రాముడు నన్ను పరిహాసం ఆడుతున్నాడు, ఏదో కొంచెం అవమానపడేవాడిని సూదితో పొడుస్తున్నట్టుగా అయిందా కర్మ? అయిందని చెప్పానా లేదా? అయిందని శాస్త్రి అన్నప్పుడు ఎలాంటి పరిహాసం ఏర్పడుతుందో అలాంటి పరిహాసం రాముడు ఆడుతున్నాడని వాడనుకున్నాడు. నచిరం పాపకర్మాణ క్రూరా లోకజుగుప్సితా ఐశ్వర్యం ప్రాప్య తిష్టంతి శీర్ణమూలాయ వద్రుమాహ. ఇంకో అందమైన ఉదాహరణ చెప్పాడు. నల్లికెళ్ళ పాముది చెప్పాడు. ఇంకో చిన్న ఉదాహరణ, మన పాపాలు చేసేవాళ్ళు, లోకానికి జుగుప్స కలిగించేటట్టుగా పాపాలు చేసేవాళ్ళు ఎక్కువ కాలం బతకర్రా. వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు? ఒక చెట్టు కనుక తన కింద ఉన్న వేళ్ళని తానే నరుపుకుంటూ ఉంటే ఒకటి నరుపుతుంది, కొంచెం బలహీనపడుతుంది చెట్టు. అలా చెట్టు కింద వేళ్ళన్నీ గనక శీర్ణములు అవుతున్నప్పుడు ఆ చెట్టు తనంత తానే ఎలా పడిపోతుందో, నువ్వు చేసిన తప్పులన్నీ నీ పాపమునకు, నీ యొక్క చావుకే కారణమవుతున్నాయి. కాబట్టి ద్రుమాహ శీర్ణమూలా ఇవ ద్రుమాహ
వేళ్ళు తెగిన చెట్లు వలె నువ్వు పడిపోతావు అని కూడా ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పాడు. అవశ్యం లభతే జంతు ఫలం పాపస్య కర్మణః ఘోరం పర్యాగతే కాలే ద్రుమాహ పుష్పం ఇవార్తవం. ఇది నీకే కాదురా, ఎవ్వరికైనా సరే వర్తిస్తుంది. అవశ్యం లభతే జంతు, తప్పనిసరిగా జీవి పాపమును అనుభవించక తప్పదు. ఆ పాప ఫలాన్ని అనుభవించక తప్పదు. వాడు ఏదైనా తప్పు చేస్తే కనుక ఆ తప్పుకి సరిగైన కాలంలో వాడు దాన్ని అనుభవించక తప్పదు. ఎలా చూసినా ద్రుమాహ పుష్పం ఇవ ఆర్తవం. ఋతువులకు సంబంధించినప్పుడు ఒక ఋతువు ఏర్పడితే ఒక చెట్టుకు కొన్ని పుష్పాలు కొన్ని పళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి. ఆ చెట్టుకి ఆ పుష్పం అందమా అలంకారమా ఏమిది? మన వైపు నుంచి చూస్తే అబ్బా చెట్టు ఎంత బాగుందండి, ఎంత అందమైన కాయ అని అంటాం. కానీ చెట్టుకది పాపపు ఫలం. ఎందువల్ల? ఆ ఫలం ఉంటే కదా ఎవరన్నా రాయేసి కొడతాడు, దాన్ని లాక్కుంటాడు. తన చేతికి ఉండే ఒక వేరుని కనుక మనం కట్ చేసుకున్నప్పుడు ఎలాంటి బాధ కలుగుతుంది? దానికి అవన్నీ శరీరంలో భాగములు కదా. చెట్లకుండే ఆకులైనా కొమ్మలైనా కాయలైనా పళ్ళైనా ఆ చెట్టుకుండే భాగములైనప్పుడు అది కనుక ఆర్తవానికి సంబంధించి ఋతువులకు సంబంధించి అవి పుట్టే అది మనకి ఆనందాన్ని కలిగించిన చెట్టుకి ఎలాగైతే అయ్యో పండు కాచాను ఎవడో కొడతాడు తప్పనిసరిగా వాడు తింటాడు అంటే నేను పాపాత్ముడు తింటే ఆ పాపాత్ముడు తిన్నటువంటి ఆ ఫలాన్ని నేను అందించాను కాబట్టి వాడు చేసే పాపంలో నాకు ఫలం వస్తుందేమో అని బాధపడుతుందని నేను చెప్పే మాట కాదు, వేదం చెప్తున్న మాట. అపాసేధంతి ఛాయాన్నో కం వృక్షా అపాసేధంతి ఛాయాన్నో మోపాగా ఇది. చెట్లట దుర్మార్గుడు వస్తుంటే వాడు గుర్తించి నువ్వు నా నీడలోకి రాకు 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 అంటాయి. కానీ అడ్డుకోలేవు కదా. లోపల ఉండే భావం అట్లా ఉంటుంది. మంచివాడు అదే చెట్టు కిందకి వస్తాడు, చెడ్డవాడు అదే చెట్టు కిందకి వస్తాడు. మంచివాడికి నీడనిస్తుంది, చెడ్డవాడికి నీడనిస్తుంది. కానీ చెడ్డవాడు వస్తుంటే తం వృక్షా చెట్లు అపసేధంతి పో 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 అని తిడతాయి. ఛాయాన్నో మోపాగా ఇది, నా నీడలోకి రాకురా 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 అంటాయి వేదం. వేదం చెబితే అది వృక్ష భాష, వేదం చెప్తే అది శాసనము, వేదం చెప్తే అది నిజము అని కదా, సత్యం అని కదా. ఇక్కడ చెట్లకు కూడా ఉండే లక్షణం. కాబట్టి ఆ చెట్టు మరి వీడి తింటున్నాడు ఈ పండుని, అదే ఏ దేవుడికో ఏ భద్రాచలరాముడికో ఎవరికో ఇస్తే నాకన్నా కాస్త పుణ్యం వచ్చేది అనుకు. అందువల్ల ఆర్తవములలో వచ్చే పువ్వులు కానీ, ఋతు సంబంధముగా వచ్చే కాడలు కానీ, ఋతువు సంబంధముగా వచ్చేటువంటి పత్రిక ఏదైనా ముందు భగవంతుడికి నివేదించి తర్వాత వాడుకోండి అని చెప్తారు. వైశాఖ మాసం ప్రారంభమైందనుకోండి, చైత్రమాసంలో ఎవరు మామిడికాయ కోయకూడదు, నియమం అది. చైత్రమాసంలో చైత్రం వచ్చింది, కాయ బ్రహ్మాండంగా వచ్చేసింది కదా అని కోసేస్తున్నాం ఇప్పట్లో. కానీ వైశాఖం వచ్చిన తర్వాత పూజ చేస్తారు, వైశాఖ పూజ. ఆ కాయలు పూసి దేవుడికి నివేదన చేసి మన ఇంట్లో ఉండే పెద్దవాళ్ళకో మన దగ్గర ఉండే గురువులకో పెద్దల బ్రాహ్మణోత్తములకో లేకపోతే కొంచెం ఆచార్య వంతులకో ఇచ్చి దండం పెట్టి వాడు ఒకటే పండి పెట్టి మీరు 100 పళ్ళు తినండి, తర్వాత మనం తినడానికి ముందే ఎవరికన్నా ఇవ్వాలి. ఇస్తేట ఆ చెట్టు అనుకుంటుంది, అమ్మయ్య నా సంతానం అంతా యోగ్యమైంది, నేను కన్నా నా పాప ఫలములన్నీ ఈ మహానుభావుడు తన యొక్క దానము ద్వారా దేవుడికి అర్పించడం ద్వారా నాకు పాప ఫలాన్ని లేకుండా చేశాడు అని చెట్టు అనుకుంటుంది అని మనకి ఆ వ్రతములన్నీ ఏర్పడ్డాయి. వినాయక చవితి వచ్చింది, ఎంత పత్రిక, ఎన్ని కాయలు పాల వెళ్ళి కడతాం, పచ్చి వెలక్కాయలు ఏమని ఆయన ఏం చేసుకుంటాడు, పచ్చి వెలక్కాయ కడతాం, మొక్కజొన్న పొత్తులు కడతాం, ఇంకోటి ఏదో పచ్చి జామకాయలు కడతాం. ఆ జామకాయలు ఇంకా మంచిగా పండే దశ రాదు. ఎందుకు కట్టాలి అంటే ఆ సమయంలోనే ఏదో దేవుడికి అర్పించాలి. ఆ దేవుడి యొక్క పూజ ఏదన్నా ఏర్పడితే కనుక సందర్భంలో ఆ సందర్భంలో కనుక కట్టేస్తే ముందుకు దేవుడు ఇచ్చినట్టు అవుతుంది. తర్వాత మనం వెలక్కాయ తిన్నా జామకాయ తిన్నా లేకపోతే ఏదో ఒక మొక్కజొన్న పొత్తు తిన్నా తప్పు ఉండదని మొక్కజొన్న పొట్లు ఇవన్నీ కూడా దేవుడికి అర్పించడానికి వీలుగా పాలవని కదా. పత్రి కూడా అంతే. అంటే ఏదైనా ఋతువులలో ఏర్పడేటువంటి ఆ ఫలములు కాయలు పత్రి పుష్పములు దేవుడికి ఇస్తే ఆ చెట్టు ఆనందిస్తూ చెట్టు తరిస్తుంది. ఇదొక నియమం. ఆ నియమం చేయడం కోసమే మన పెద్దలు ఏ పని చేసినా దేవుడికి అర్పించారు. టీవీ కొనుక్కున్నా మనం టీవీ కొన్నాం, టీవీకి దేవుడికి సంబంధం ఉంటుంది ఏముండదు.
టీవీ కొన్న కాస్త పసుపు పెట్టి శ్రీకారం చుట్టి దాని మీద దేవుడి బొమ్మ పెట్టి అయ్యా ఇది నీ సేవ కోసం టీవీని ఉపయోగిస్తున్నా అని చెప్పాలి. ఇది ఏ వస్తువునైనా దేవునికి అర్పించే మీరు వాడండి అని చెప్పడానికి ఇదంతా లింకప్. మన పెద్దవాళ్ళకి టీవీ తెలియదు కాబట్టి టీవీ గురించి చెప్పాలి. చిన్న గిన్నె కొనుక్కున్నా ఏదో గిన్నె కొంటాం, ఏదో బట్టలు కొంటాం. బట్టలు నేనేసుకుంటానా దేవుడికి వేస్తాను. దేవుడు ఉంటే ఎందుకుంటాడు, మహా అయితే ఎందుకుంటాడు. నేను పెద్ద చొక్కా కొనుక్కుని దేవుడికి వేస్తానండి. కానీ ఆ బట్టలు దేవుడి దగ్గర పెట్టి అయ్యా దేవుడు నువ్వు వేసుకో అని దండం పెట్టారు. అప్పుడే దేవుడు వేసుకున్న బట్టలు వేసుకున్నాను అనుకున్నాను అనుకోండి, నాకు దోషం. యజ్ఞశిష్టాసిన సంత ముచ్యంతే సర్వకిల్విషై. అది యజ్ఞశిష్టము. దేవునికి అర్పించిన తర్వాత ఆ వస్తువు యజ్ఞఫలం అవుతుంది. ఆ వస్తువు తరించింది, అది దేవుని ప్రసాదంగా స్వీకరించిన నీవు తరిస్తావు. నువ్వు చిన్న టీ తాగడానికి వీలుగా ఏ వెండితో బంగారంతో గ్లాస్ తయారు చేసుకుంటే చిన్న పాల చుక్క వేసి దేవుడి దగ్గర పెట్టి ఆ తర్వాత నువ్వు తీసుకుంటే దేవుడు వాడినట్టే లెక్క, నువ్వే వాడుకుంటావు. దేవుడు వాడటం ప్రారంభిస్తే ఒక్కడు కూడా పెట్టవు. ఆయన తినడం ప్రారంభిస్తే పులిహోరాలేదు అద్భుతం లేదు దండం పెడతాం అంతే. ఆయన తినడం మనకే ఇచ్చేస్తాడు కాబట్టి మనం ఆయనకి ఇచ్చామనే అభిప్రాయం ఉండాలి. కాబట్టి ధ్రుమాహ పుష్పం ఇవ ఆర్తవం. ఋతువుకు సంబంధించినట్టుగా ఫలములు పువ్వులు ఇవన్నీ చెట్టు పొందినట్టుగా తగిన సమయంలో పాపఫలాన్ని నీవు పొందుతావురా అని చెప్పాడు. చాలా లోతైన మాటలు, గంభీరమైన ఉపన్యాసం రాముడిది. అని నచిరాత్ ప్రాప్యతే లోకే పాపానాం కర్మణాం ఫలం సవిషాణామివాన్నానాం భుక్తానాం క్షణదాచర. నువ్వు విషంతో కూడిన అన్నం తినేస్తూ అబ్బాయి ఎంత బాగుంది, ఈ కూర ఎంత బాగుంది, అన్నం ఎంత బాగుంది అని తినేస్తున్నంతసేపు ఆనందం కలిగి అది విషపు అన్నం కావడం చేత తిన్న తర్వాత నీకు ఎలాగైతే అది ఇబ్బంది కలిగిస్తుందో పాపపు కర్మ కూడా అంతే. ఆచరిస్తున్నప్పుడు వాడు ఏడిపిస్తుంటే వాళ్ళ సరదాగా ఉంటుంది. వాడు ఏడవాల్సిందే, ఎంత చేశాడు అని అంటాం. కానీ వాడు ఏడుస్తూ వాడి హింసించే పనిలో మనం పొందే ఆనందం తాత్కాలికమై దానివల్ల కలిగేటువంటి ఉపద్రవం పెద్దదై మన జీవితానికో మన జన్మకో అది ఆటంకాన్ని కలిగిస్తుంది. విషాన్నము తినేటప్పుడు సుఖంగానే ఉన్నా తిన్న తర్వాత ఆ విషము నీలో పనిచేసినట్లుగా పాపకర్మ ఉంటుందిరా. ఇదంతా కోపంతో చెప్పే మాటలు అనిపించడానికి వీల్లేదు. కాబట్టి మృదుపూర్వంతు మహాతేజా పరుషం వాక్యమబ్రవీత్ అని ప్రారంభించాడు ఈ సర్గని. అని పాపమాచరతాం ఘోరం. పోనీ నా ఏడుపు నేను ఏడుస్తాను, నువ్వెందుకు నన్ను చంపాలి అంటావా? నాకు సమాధానం చెప్పాలి కదా. రాముడు చెప్తున్నాడు, పాపమాచరతాం ఘోరం లోకస్య అప్రియం ఇచ్చతాం అహమాసాదితో రాజ్ఞ ప్రాణాన్ హంతు నిశాచర అన్నాడు. నేనెందుకు చంపుతున్నాను తెలుసునా నీకు నాకు ఎలాంటి వైరం లేకుండా మా వాళ్ళని ఎందుకు చంపావు నువ్వు అంటావేమో. సమాధానం చెప్తున్నావే, లోకంలోనూ పాపాలు చేస్తున్నావు, నువ్వు నీ తోడివారంతా పాపాలు చేస్తున్నారు. లోకస్య అప్రియమిచ్చత, లోకాన్ని సుఖంగా ఉండనివ్వట్ల. నీ వల్ల అందరికీ, నీ జాతికి తప్ప తక్కిన వాళ్ళందరికీ అసహనమే కలుగుతుంది. కాబట్టి నేను రాజ్ఞ, మా రాజైన భరతుని వల్ల ఆసాదిత, లేదా మా రాజైనటువంటి దశరథుని వల్ల ఆసాదిత పంపించబడ్డాను. ఎందుకు? ప్రాణాన్ హంతుం నిశాచర. లోకానికి అపకారం చేసేవాళ్ళు అయోధ్యానగరంలోనో పక్కన విజయనగరంలోనో కాదు, అరణ్యాల్లో కూడా ఉన్నారు. కాబట్టి రామాను వెళ్ళి అరణ్యాల్లో దుర్మార్గం చేసేవాళ్ళని సంహరించు అని మా రాజుగారు చెప్పిన అరణ్యాన్ని పంపించారు. అరణ్యంకి వెళ్ళిపో అని దశరథుడు అంటే కారణమేమి? అరణ్యంలో వెళ్ళి సుఖంగా పడుకోమని అర్థం. నన్ను ఎక్కడ మా నాన్నగారు పంపించినా దానివల్ల నా దేశానికో, నా జాతికో, లేదా ధర్మానికో, నా దైవానికో ఉపకారం ఉండాలి. అది మా నాన్నగారు చెప్తారు. కాబట్టి అరణ్యానికి పంపించారంటే అర్థం అరణ్యంలో దుర్మార్గం చేసేవాడిని సంహరించమనేరా, అందుకు నేను వచ్చాను. కాబట్టి నాకు ధర్మం ఉంది కదా, నాకు బాధ్యత ఉంది కదా. ఓ రాజుగారు పంపిస్తే నేను చేయవలసిన బాధ్యత ఉన్నది అని రాముడు చెప్తున్నాడు. అద్యహిత్వాం మయా ముక్తాః శరాః కాంచనభూషణాః విదార్య నిపతిష్యంతి వల్మీకమివ పన్నగాః. ఇంకొక అందమైన ఉపమానం చెప్తాడు, చాలా అందంగా మాట్లాడతాడు. ఈ మాటల్ని తీవ్రంగా మాట్లాడుకుంటే తీవ్రంగా ఉంటాయి, మెల్లగా మృదువుగా మాట్లాడుకుంటే మృదువుగా ఉంటాయి. అద్యహిత్వాం
ఈరోజే నిన్ను నేను చంపేస్తాను, చంపేయగలను. మయా ముక్తా శరాహ కాంచనభూషణ. నేను బాణాలు వేశానంటే ఆ బాణాలతో నువ్వు చనిపోవడం ఖాయం. ఎలా చంపుతాను చూసినా విదార్య నిపతిష్యంతి వల్మీకమివ పన్నగా. నేను వేసే బాణాలు పుట్టలోకి పాము చేరినట్టుగా నీలో చేరిపోతాయి. పుట్టలో పాములు చేరితే స్వస్థానం కదా వాడు. స్వస్థానం అంటే వాడు ఇల్లదు. పాములు ఏదైనా కొంచెం చిన్న ఆపదో లేకపోతే చిన్న ఇబ్బందో కలిగితే గబగబా తోలు నడుచుకుంటూ పాక్కుంటూ ఉరగమని అంటారు. అంటే పొట్టతో గుండెలతో నడిచేవి. ఉరస గచ్చంతి ఇది ఉరగాహ. అంటే రొమ్ములతో పొట్టతో ఈడ్చుకుంటూ వెళ్ళేవి కాబట్టి వాటికి ఉరగములు లేక పాములు అని చెప్పి అలా ఈడ్చుకుంటూ పొట్టలో వెళ్ళిపోతాయి. వెళ్ళే పిల్లలకి గబగబ వెళ్ళిపోయి లోపల దూరిపోతాయి. ఆ దూరం చాలా తొందరగా దూరిపోతాయి. బయటకు వచ్చేది మాత్రం మెల్లగా కొంచెం పైకి తీసి ఇలా చూచి కొంచెం పైకి తీసి మళ్ళీ చూచి జాగ్రత్తగా వస్తాయి. మనకి ఆపదలేమైనా చూసుకుంటాయి. దూరేటప్పుడు వెనకాల నుంచి ఆపద కనిపించదు కానీ గబగబా దూరిపోతాయి. అలాగా నేను వేసే బాణములు నీలో దూరతాయి అంటే అర్థం నా బాణములన్నీ వాటికి స్వస్థానమేవి నీ శరీరమే. ఎందువల్ల నువ్వు పాపాలు చేశావు. ఎవడు పాపం చేస్తాడో వాడిలో దిగుతుంది నా బాణం. దాని మీద లక్షణం అది. ఏం చేస్తా నేను నిమిత్త మాత్రుడి శుభ. నువ్వు పాపాలు చేసావు కాబట్టి నా బాణం నిన్ను గుచ్చుకుంటుంది. దానికి నాకు సంబంధం లేదయా. వల్మీకమివ పన్నగా. నువ్వు నన్ను తప్పట్టే అవకాశం లేదు. కారణం నేను ధర్మబద్ధంగా ఉన్న వ్యక్తి. ఒక బోర్డర్లో ఒక సైనికుడికి తుపాకీ ఇచ్చి AK-47 లాంటిది ఏదో ఇస్తారు. ఇచ్చి ఎవడు బోర్డరు దాటుతున్నా చంపేయి అని అంటారు. వాడు మంచివాడా చెడ్డవాడా, నిధులు అవుతున్నారా లేదా ఇబ్బంది వచ్చిందండి దూకుతున్నాను ఈ ఊరు వాడిని అన్నవాడికి సంబంధం లేదు. వాడిని అనకూడదు, వాడిని గురించి విచారించకూడదు. వాడు మనవాడా పరాయివాడా కూడా చూడకూడదు. ఒకవేళ తన సైన్యంలో ఉండే వ్యక్తే పొరపాటుగా దూకి మళ్ళీ దూకుతున్నా రూల్ ప్రకారంగా చంపే కదా. వాడు చంపేవాడు ఎవడు? ఈ సైనికుడే. కానీ ఆ పాపం ఎవరిది? సైనికుడిది కాదు. ఎందువల్ల? నియమం ఉన్నది కాదు. దూకేవాడు ఒక బోర్డర్లో ఉండే ఆ గోడ సరిహద్దు గోడ దూకేవాడు ఎవడైనా సంహరించవలను. ఇది నియమం పెట్టుకున్నప్పుడు వాడు దూకుతుంటే వాడు మనవాడా పరాయవాడా చూసే అవకాశం ఉంటుంది. వాడు దూకుతుంటేనే వీడు ప్రారంభిస్తాడు, వేసేస్తాడు. చచ్చాక అయ్యో మనవాడు పోయాడా అని అడగడం తప్ప వేరే. కాబట్టి నువ్వు చేసిన పాపములకు ఈ గన్నులో ఉండే నా అమ్ముల పొదిలో ఉండేటువంటి బాణము నీకు గుచ్చే తీర్చు, నిన్ను చంపే తీర్చు. ఎప్పటిదాకా? ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవడంత వరకు, తప్పొప్పుకొని క్షమాపణ చెప్పి వెళ్ళేంత వరకు అది నిన్ను వెన్నాడుతూనే ఉంటుంది అని రాముడు చాలా అందంగా చెప్పాడు. వల్మీకమివ పన్నగా. అంటే ఉదాహరణల్లో ఉండే గొప్పతనాలు ఇలా ఉంటాయి. మామూలు కవికి మహాకవికి ఉండే తేడాలు ఇలా ఉంటాయి. ఇంకొకడైతే చీల్చుకుపోయే గంతుల్లాగా తుపాకు ఏవో వాడేస్తాడు పదాలు. అలా వాల్మీకి వాడు వల్మీకమివ పన్నగా. పాములు తమ పుట్టలోకి చేరినట్టుగా నీ పొట్టలోకి చేరతాయి అని. ఏత్వయా దండకారణ్యే భక్షిత ధర్మచారిణ తానద్య నిహత సంఖ్యే ససైన్య అనుగమిష్యసి. ఇదొక అందమైన శ్లోకం. అందుకే దీన్ని ప్రధాన శ్లోకంగా భావించి పెద్దలు తమ వ్యాఖ్యానాల్లో దీన్ని గొప్పగా వ్యాఖ్యానిస్తారు. ఇందులో ఏముంది అంటే ఏం లేదు. ఏత్వయా ఎవరైతే నీ చేత దండకారణ్యమునందు ధర్మచారిణ ధర్మాన్ని పాటించే మహర్షులు భక్షితా చంపబడ్డారో తినబడ్డారో. నువ్వెవరినైతే దండకారణ్యంలో మహర్షులను చంపావో ఖరా, ఇప్పుడు నేను చంపుతా. చంపితే నువ్వేమవుతావు చూస్తున్నా, మెల్లగా వాళ్ళ వెంట వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళారో అక్కడికి నువ్వు పెడతావు అన్నాడు రాముడు. ఎంత తప్పండి. వాడంతా మహాత్ములు కాబట్టి చక్కగా స్వర్గానికి పెడతారు. విడితే అధవా వీడు స్వర్గానికి వెళితే ఎట్లా? నరకానికే కదా వెళ్ళాలి. కానీ రాముడు ఛాన్స్ ఇస్తున్నాడు. ఒరే నా చేతులు తెస్తే కనుక నువ్వు పాపాలు చేసావు, ఎవడో చంపాడనుకో నీకు స్వర్గానికి వెళ్ళే యోగ్యత ఉండదు. నువ్వు కనుక నా చేతులు తెస్తే ససైన్య అనుగమిష్యసి. ఆ మహర్షులు నీకే చంపబడిన వారే ఏ లోకములకైతే వెళ్ళారో ఆ లోకానికి పంపిస్తారు. నా చేతిలో చస్తే నీకు మోక్షం వస్తుందిరా అని చెప్పక చెప్పాడు. అది తమాషా. ఇందులో ఇక తమాషా స్కంద పురాణంలో ఒక అందమైనటువంటి శ్లోకాన్ని కూడా వ్యాఖ్యాత చేస్తారు. ఇక్కడ రామవిద్ధాః
రామునిచే కొట్టబడిన వారు నిశిచరా బాణై మర్మసుతాడితా రామమాసాద్య సమరే సాయుజ్య పదవీంగతా. స్కందపురాణంలో పరమశివుడు చెప్తాడు ఈ మాట. యుద్ధంలో అంతమంది రాముడు చంపేశాడు కదా, అదంతా కూడా ఆ సైన్యపు హత్య కదా, అదో దోషం ఏర్పడుతుందేమో కదా అని ప్రశ్నకి సమాధానంగా ఆయన చెప్తాడు. రాముని చేతిలో చంపబడిన వారందరూ కూడా గొప్ప ఆనందాన్ని సాయుధ్యాన్ని పొందారురా, అది గొప్పతనం. రామ విద్య, రాముని చేతిలో చంపబడ్డవారు. ఈ మాటని తర్వాత ఇదే కాండలో మారీచులు ఉపయోగిస్తాడు. వరం రామాత్ న రావణాత్. నేను వెళ్ళకపోతే రావణాసుడు చంపుతాడు, వెళితే రాముడు చంపేస్తాడు. వీడి చేతిలో చచ్చే కంటే రాముడి చేతిలో చస్తే కనుక పుణ్యమన్నా వస్తుంది అని మారీచులు ఇచ్చాడు కదా. వరం రామాత్ ఉభయోరపి మర్తవ్యే వరం రామాత్ న రావణాత్ అని కదా వచ్చాడు మారీచుడు. కాబట్టి రాముడు ఇంకా నీకు మంచి ఛాన్స్ కూడా ఇస్తారా, నువ్వు నా చేతిలోనే చాలు, నువ్వు వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ దాక్కుని లేదా పారిపోయి నాకు క్షమాపణ చెప్పి తర్వాత నాకు అపకారం చేద్దాం అనుకున్నావా, ఎవడో నిన్ను చంపాడా, నీకు ఈ మంచి అవకాశం కూడా లేకుండా అయిపోతుంది. నేనే చంపాననుకో చక్కగా మోక్షానికి వెళ్తావు. అంటే ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ తమాషా అంటే కరుడికి ఓ పెద్ద సీన్ క్రియేట్ చేసి ముందు పెట్టాడు. తప్పు ఒప్పుకో, క్షమించమని కోరు, నేను వదిలేస్తాను. లేదు నేను చంపవలసిన వాడు, సంపదగిన వాడివే నువ్వు, ఇది ఎవడో చెప్పాడని ఇప్పుడు నా దగ్గర సారీ రామా అని వెళ్ళిపోయి నా మీద కోపంతో రావణాసురుడికి పెడతావు, ఏదో నాలుగో మూడో ఎక్కించి చెప్తావు, వాడి కోపం వస్తుంది, నువ్వు పిరికి బంధువు పరిగెత్తుకు వచ్చావాని ముందు చంపేస్తాడు. చంపితే ఇక మోక్షానికి వచ్చే అవకాశం లేదు. ఎవరి చేతిలో వస్తే నువ్వు వెళ్ళాలి, మళ్ళీ నువ్వు చావక తప్పదు, నా బాణాలు నీలో దూరక తప్పదు, నువ్వు ఎలాగైనా చావాల్సిందే. నేను విడిచిపెట్టినా వాడిని చంపేస్తాడు, నువ్వు నిల్చున్నా నేను చంపేస్తాను. నువ్వు కనుక ఈ తత్వాన్ని గుర్తించి నా చేతిలో చస్తే అన్నా మోక్షం వస్తుంది అనే చిన్న భావనతో నాతో యుద్ధం చేసేవనుకో, చిట్ట చివరి ఛాన్స్ రాముడిచ్చే. ఇలా ఇద్దరితోనే మాట్లాడతాడు రాముడు, కరుడితో రావణాసుడితో. అది తమాషా. అందుకనే ఖరయుద్ధం ఎంత గొప్పదో రావణ యుద్ధము అంత గొప్పది. రావణ యుద్ధం ఎంత గొప్పదో కరుడు యుద్ధము అంత ఉత్తమమైనది. కరుడికి అవకాశం ఇచ్చాడు, చావక తప్పదు సుమా, నా చేతిలోనే చావు, చస్తే నీకు మోక్షంలో వస్తుంది అని. వాడికి ఎప్పుడు వస్తుంది, రాముని చేతిలో చస్తే మోక్షం కలుగుతుంది అనే భావన వాడిలో కలిగి చస్తే అది దానికోసం ఇంత పాపం చెప్పాడు. ససైన్య అనుగమిష్యసి, నా చేతిలో చస్తే ససైన్య ఎవరిని అనుగమించు, ధర్మచారిణ, గొప్ప గొప్ప ధర్మాలు తపస్సులు యజ్ఞములు చేసిన మహర్షులందరూ ఏ లోకమునకు వెళ్ళారో కదా, నువ్వు ఆ లోకానికి వెళ్తావురా అని. అద్యత్వాం పతితై బాణై పశ్యంతు పరమర్షయ నిరయస్థం విమానస్థా ఏత్వయా హింసితా పురా. అది మొహంలో ఈ కదలికలేళ్ళు వింటున్నాడు కానీ ఏంటి నాకు చెప్తున్నాడు ఈయన అన్నట్టుగా చూస్తున్నాడు. ఇంకా రాముడు కొంచెం పెంచుతున్నాడు తన యొక్క స్వరాన్ని, తన యొక్క మాటల ధోరణిని మారుస్తున్నాడు. అద్యత్వాం పతితై బాణై, ఈరోజు నిన్ను చంపడం ఖాయం ఖర, ఇప్పటికైనా భావం మార్చుకో, నీ చేతిలోనే చస్తాను అనుకుని చావు. భావం మార్చుకోకపోతే గనక పశ్యంతు పరమర్షయ, మహర్షులంతా చూస్తున్నారు. నిరయస్థం విమానస్థా, వాళ్ళంతా నేను ఎప్పుడు చంపేస్తారా, ఎప్పుడు పోతావా అని వాళ్ళంతా చూస్తున్నారు. నువ్వు పోవడం ఖాయం కదా, కాబట్టి నీచే అపకరించబడ్డ వారంతా నీ చావు కోసం విమానస్థులై ఎదురు చూస్తున్నారు. కాబట్టి ప్రహరత్వం యథాకామం, రాముడు చెప్తుంటే వాడు గదని లేపి కొట్టడానికి సిద్ధమవుతున్నాడు. రాముడికి ఇంకా అయిపోయింది, మీరు చెప్పవలసినంతా చెప్పారు, వీడి బుద్ధి మందగించింది, అహంకారం వదలలేదనుకుని ప్రహరత్వం యథాకామం, నన్ను ఎన్ని కొట్టదలుచుకున్నావో అన్ని కొట్టుకో. ఎలా కొడతావు, గదతో కొడతావా, రాళ్ళతో కొడతావా, చెట్లతో కొడతావా, నీ ఇష్టం. ఇంకా నువ్వు యుద్ధం చేయడానికి నీకు అనుమతినిచ్చారు. కురు యత్రం కులాధమా, యత్రం ప్రయత్నం చేయి, నన్ను ఎలా కొట్టగలవో నువ్వు అంత ప్రయత్నము చేయరా. అద్యతే పాతయిష్యామి శిరః తాళఫలం యథా, ఇప్పుడు నీ శిరస్సుని ఒకే ఒక్క బాణంతో తాటిపండు విడదీసినట్టుగా విడదీస్తాయి. ఎంత సుఖం చేసిన తాటిపండు, తాడి చెట్టు ఉంటుంది, దానికి చిన్న పువ్వులాగా ఒక హస్తముల పట్టుకుని ఉంటుంది, దానికి కొంచెం కదిలిస్తే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు అంత అనాయాసంగా నీ తలకాయ లేకుండా చేస్తాడు.
అంటే శిరః తాళఫలం యథ, తాటిపండు కొట్టినంత సులువుగా నీ శిరస్సును ఎగరగొట్టేస్తా. ఏవముక్తస్తు రామేణ, ఇలాగా రాముడు అయినప్పటికీ వారికి తత్వం బోధపడక క్రుద్ధ సంరక్తలోచన, వాడికి చాలా కోపం వచ్చేసింది. అప్పటికే తన వాడంతా పోయాడనే బాధ, తన దెబ్బతిన్నాడనే బాధ, రాముడేమో సూది పెట్టి పొడుస్తున్నట్లుగా ఉన్నాయి ఈ మాటలన్నీ కూడా. సంరక్తలోచన, ఎర్రపడ్డ కన్నులు కలిగిన వాడు అయిపోయాడు అనుకుని ప్రత్యువాచ ఖరో రామం ప్రహసన్ క్రోధమూర్ఛిత. అహంకారానికి క్రోధం కనుక చేస్తే ఎట్లా ఉంటుందో వీళ్ళం ఇంకా కోపం తెచ్చుకుని క్రోధంతో రాముణ్ణి ఆ చులకనాడుతూ ప్రహసన్ నవ్వుతూ, నువ్వు నన్ను విడిచిపెడతావా, నేను నిన్ను చంపుతానో చూసుకుంటాను అన్నట్టుగా వీడి ప్రసంగాన్ని ప్రారంభం చేస్తున్నాడు. ప్రాకృతాన్ రాక్షసాన్ హత్వా యుద్ధే దశరథాత్మజ ఆత్మనా కథమాత్మాన్ అప్రశస్యం ప్రశంససి. ఎవడు గొప్ప, చిన్న చితక రాక్షసులందరినీ చంపేసి పెద్ద గొప్పగా నువ్వు శభాష్ అనుకుంటున్నావేమిటి? ఆత్మస్థుతి కాదా ఇది? ఎవరిని వాడు పొగుడుకోవచ్చా? నేను ఇంత గొప్పవాడిని, నేను ఇంత గొప్పవాడిని అనుకోవచ్చా? పక్కవారు ఎవరో గుర్తించి పొగడాలి తప్ప నేను ఇంత చదువుకున్నా, నాకు ఇన్నొచ్చు, నేను ఇన్ని చేశా అని ఎవడైనా చెప్పుకుంటే దాన్ని ఆత్మస్థుతి కాదా అది? నీకు నువ్వు గొప్పవాడిగా నువ్వే అనుకుని నిన్ను అనవసరంగా పొగుడుకుంటున్నావు రామా. ఎంత ఆత్మస్థుతి పరనింద రెండు కూడా తప్పే కదా. నువ్వు రెండు చేస్తున్నావు కాబట్టి నువ్వు ఇంత నీచమైనటువంటి వాడు అని నాకు తెలియదు. అంటే నీ యొక్క శీలము ఇంత దిగజారిన శీలం అనేది అన్నట్టుగా మాట్లాడు. అప్రాకృత, చిన్నవాడు వాడంతా, నాకంటే చాలా చిన్న చిన్న రాక్షసులను చంపేసి అప్ప పెద్ద విజయం సాధించినట్లుగా పెద్ద గొప్పగా కాళ్ళు దగ్గర వేసుకుని నాతో మాట్లాడుతున్నవే, ఇది తగునా నీకు? ఇది అప్రశస్యం ప్రశంససి, చాలా అల్పవీరుడివి. నీ బలం ఎంత, నీ యొక్క పరాక్రమం ఎంత, ఇంతవాడిని నేను చాలా గొప్పవాడిని అనుకుంటావు నీకు నువ్వే. విక్రాంత బలవంతో వా ఏ భవంతి నరవృషభా కథయంతి నతే కించిత్ తేజసా స్వేన గర్వితా. మంచి విక్రమం కలిగిన వాళ్ళు, బలవంతులు అయిన వాళ్ళు ఎవరూ కూడా నీలా మాట్లాడరు, నీలా ప్రగల్భాలు పలకరు. ఎంత మాట రాముణ్ణి అనేసాడు అని ప్రాకృతాస్త్వకృతాత్మాను లోకే క్షత్రియ పాంసనా నిరర్ధకం వికథంతే యథా రామ వికథసే. చేతగాని వాళ్ళు, బలం తక్కువ ఉన్నవాళ్ళు, నేనే గొప్ప అని విర్రవీగే వాళ్ళు మాత్రమే నీలా మాట్లాడతారు. అంటే అర్థం నువ్వు చేతగాని వాడివి, క్షత్రియ పాంసుడివి, రాజుల్లో కూడా గొప్పవాడివేం కాదు, రాజకులంలో తప్పు పుట్టినవాడివి అన్నంతగా దుర్మార్గంగా మాట్లాడి కులం వ్యపదిశన్ వీర సమరే కోభిధాస్యసి మృత్యుకాలే హి సంప్రాప్తే స్వయం అప్రస్తవే స్తవం. పైగా పెద్ద గొప్పగా నేను దశరథాత్మజ అన్నాడు కదా ఇందాక. దశరథాత్మజుడిని అని చెప్పావు, ఎంత నీచమైన. నీకుండేటువంటి ఈ దుశ్శీలత మీ నాన్నగారికి అంతకట్టేది. అంటే వాళ్ళ అబ్బాయిని అంటే ఇలాంటి వాడే మా నాన్న కూడా అని చెప్పినట్టు అవునా? నీకు నువ్వు పొగుడుకోవాలని అనేటువంటి అవగుణం ఏదైతే ఉందో అది నీ కులానికి మీ తండ్రి కూడా అంటగట్టేవే. ఇదేమిటయ్యా? మృత్యుకాలే హి సంప్రాప్తే, నీకు మృత్యువు దగ్గర పడింది కాబట్టే నువ్వు పొగుడుకుంటున్నావు. పొగుడుకోకూడని సందర్భంలో నిన్ను గొప్పగా కీర్తించుకుంటున్నావే అన్నాడు. సర్వధైవ లఘుత్వంతే కథనేన విదర్శితం సువర్ణ ప్రతిరూపేణ తత్తేనేవ కుశాగ్నినా. సర్వధైవ లఘుత్వంతే, అసలు నీ పరాక్రమం నా ముందు చాలా చిన్నది, సందేహమే లేదు. కథనేన విదర్శితం, నువ్వు పెద్దగా నీకు నువ్వే కూడుకుంటూ వికథనం అంటే ప్రగల్భం పలుకోవడం, తనకి తాను గొప్పగా సొంత డబ్బా వాయించుకోవడం అంటాను తెలుగులో, ఎస్డి అంటారే, అలాగే నీవు పలుకుంటున్నావు. సువర్ణ ప్రతిరూపేణ తత్తేనేవ కుశాగ్నిన, వీడు గొప్ప ఉదాహరణ చెప్పాడు. కుశాగ్నిన తప్తేన, దర్భలు కాలుస్తాం, దర్భల కాండ తీసుకుని నిప్పుల్లో కాలుస్తాం, కలిస్తే మంచి మంట వస్తుంది. దర్భ కాలినప్పుడు వచ్చే మంట బంగారంలో తమాషా. కట్టె పుల్ల కాలినప్పుడు ఉండేటువంటి మంట వేరు, దర్భలు కాల్చేప్పుడు ఉండే మంట వేరు. మీరు ఎప్పుడైనా గమనించవచ్చు. అది బంగారంలా తెలుస్తుంది ఆ అగ్ని, అది గొప్ప అగ్నిగా దాన్ని శుద్ధి చేస్తుంది. శ్యావి శుద్ధి కావివా అని రఘువంశంలో కాళిదాసు చెప్పాడు.
హేమ్న సంలక్ష్యతే హ్యగ్నౌ విశుద్ధి శ్యామికాపివ అని దగ్గర మనం చెప్తాడు. ఇక్కడ తప్తేనేవ కుషాగ్నిన, నువ్వు పెద్దగా గొప్ప మంటలా ఉన్నావు కానీ నీ మంట లాంటిది చూసినా దర్భలు కాల్చిన మంట వంటిది అన్నాడు. అది గొప్పదా తక్కువదా? మన వైపు నుంచి గొప్పది, వాడి వైపు నుంచి ఏమిటి? దర్భలు కాల్చిన మంటతో నువ్వేది వెలిగించలేదు. కట్టెపుల్ల వెలిగిస్తే ఇంకోటి ఏమైనా వెలిగించవచ్చు. దర్భ కాల్చగానే వెంటనే మంట వస్తుంది, వెంటనే అయిపోతుంది. దర్భలు కాల్చిన మంట అప్పటికప్పుడు వెలిగి దేనికి పనికి రాకుండా పోతుందో రామా నువ్వు అంతే అని వీడన్నాడు. కానీ వీడి నోటి వెంట వాల్మీకి పలికించినది ఒక అద్భుతమైనటువంటి శుద్ధి చేసిన మంట లాంటి వాడిని. ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఒక యాగశాల కట్టారు, ఆలయం కట్టినా యాగశాల కట్టినా ఇల్లు కట్టుకున్నా దర్భలు కాల్చి పరిగీకరణ అని చేస్తారు. ఆ పరిగీకరణ చేస్తే ఇల్లంతా శుద్ధిపడినట్టు లెక్క. ఎంత అశుద్ధిగా ఉన్నప్పుడు ఇల్లైనా దర్భలు కాల్చినంత ఇంట్లో తెప్పితే అది పవిత్రమవుతుంది అని వేదంలో శ్రౌతంలో చెప్పిన సంగతి. కాబట్టి నువ్వు ఎలాంటి వాడు అంటే దర్భలు కాల్చిన మంట లాంటి వాడివి అన్నాడు. నిజమే, రాముడు దర్భ కాల్చిన మంట వంటి వాడు. ఎందువల్ల? పరిశుద్ధిని కలిగిస్తాడు కదా. ఇది అక్కడ ఉండే ప్రయోగంలో ఉండే తమాషా. సతు బా మిహతిష్టంతం, వీడనుకున్నాడు నీ మంట ఊరికే దర్భల మంట లాంటిది, నన్నేం కాల్చలేదు వీడి అభిప్రాయంలో వీడు చెప్పి సతు మా మిహతిష్టంతం పశ్యసి త్వం గదాధరం ధరాధరమివాకంప్యం పర్వతం ధాతుభిశ్చితం. నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావంటే నేను ఒక్కడిని అనుకుంటున్నాను, నేను ఒక పర్వతం లాంటిది, ఒక కొండని కదల్చడానికి నీ బాణములేం పనిచేస్తాయి, విరిగి ముక్కలైపోతాయి. అప్రకంప్యం అకంప్యం, ఎవరిని కదల్చలేనంత పర్వతం లాంటి వాడిని, ధరాధరం పర్వతం లాంటి వాడిని, ధాతుభిశ్చితం సామాన్యుని కాదు, ధాతుభి అనేకములైన గైరికాది ధాతువులతో నిండిన పర్వతం ఎంత గొప్పగా ఎంత దృఢమూలంగా ఉంటుందో అంతంత పరాక్రమము బలము దీక్ష ఇవన్నీ కలిగిన వాడిని. కాబట్టి నువ్వు నన్ను ఇంచు కూడా కదపలేవు రామా అని ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పాడు. పర్యాప్తోహం గదాపాణి హంతుం ప్రాణాన్ రణే తవ త్రయాణమపి లోకానాం పాశహస్త ఇవాంతకః. నేను ఒక్కడిని సార్, గదాపాణి నా ఒక్క గద సార్, నేను చంపడానికి పెద్ద చాలా అబ్బుల పొదులు చాలా బాణాలు అక్కర్లా, నా గద సార్, నేను ఒక్కడిని సార్. హంతుం ప్రాణాన్ రణే తవ, నేను ఒక్కడిని లేపేయగలను రామా. త్రయాణామపి లోకానాం పాశహస్త ఇవాంతకః, మూడు లోకములను కూడా ప్రళయకాలంలో అంతకుడైన యముడు ఎలాగైతే చంపి తన దగ్గరతో తీసుకెళ్ళిపోతాడో అలా నేను ఒక్కడిని సార్, పెద్ద చాలా గొప్పవాడిని, మూడు లోకములు నేనే అనుకుంటానేమో రామా. మూడు లోకములన్నింటినీ కూడా ప్రళయకాలంలో ఒక్క యముడు వాటిని మూటగట్టి చంపేసినట్టుగా నేను ఒక్కడిని నిన్ను చంపేయగలను అని ఒక శ్లోకాన్ని ఒక మాట మాట్లాడి కామం బహ్వపి వక్తవ్యం త్వయి వక్ష్యామి నత్వహం అస్తం గచ్చేద్ధి సవిత యుద్ధ విఘ్నస్తతో భవేత్. ఇంకా గొప్ప నీతి చెప్తున్నాడు. రాముణ్ణి రెచ్చగొడుతున్నాడు. ఎలాగా? కామం భక్తి నువ్వే నాకు చాలా చెప్పావు ధర్మాలు, అంతకంటే నేను ఎక్కువ చెప్పగలను, నీకంటే నేను ఎక్కువ ధర్మాలు చెప్పగలను, కానీ టైం లేదు. అస్తం గచ్చేద్ధి సవిత, సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నాడు, అస్తమిస్తే యుద్ధ విఘ్నం కలుగుతుంది, కాబట్టి నిన్ను వెంటనే చంపేస్తాను, ఇంకా నేను మాట్లాడను, ఇంకా మాటలు లేవు ఉంటారే, ఇంకా మాటలు లేవు, నేను చంపేస్తాను. కానీ ఒక చిన్న అనుమానం కలుగుతుంది. సూర్యుడు కనుక అస్తమించాడు, అస్తమిస్తే రాక్షసుడికి బలం పెరుగుతుంది, బలం పెరిగితే ఇంకా అనాయాసంగా రాముని చంపవచ్చు కదా. మరి కరుడు అయ్యో సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నాడు ఈలోపే నేను చంపేస్తాను అన్నాడు దేనికి అని అంటే వ్యాఖ్యాత అంటారు, ఒకవేళ కనుక అస్తమించిన తర్వాత అది అధర్మ యుద్ధం అవుతుంది. అయినా రాక్షసులకు ధర్మయుద్ధమే, రాత్రిపూట కూడా యుద్ధం చేయడం అనేది రాక్షసుల వైపు నుంచి వాళ్ళకి ధర్మయుద్ధం, మన వైపు నుంచి అధర్మయుద్ధం. కాబట్టి కరుడు అస్తమించిన తర్వాత అస్తమించేదాకా మెల్లగా మాటల్లో దింపి రాముణ్ణి చిన్న ఉపన్యాసమో చిన్న ధర్మోపనీతో చెప్పి అస్తమించిన తర్వాత వాడికి బలం పెరుగుతుంది కదా, అప్పుడు చంపితే బాగుండేది కదా. ఎందుకు చంపలేదంటేట కరుడుకు ఉండే అహంకారం ఎలాంటిదంటే నేనే చంపేయగలను, మన అక్కడ బలం దేనికి? అహంకారం అట్లా ఉంటుంది. చెయ్యగలేకపోయినా మళ్ళీ ఎవడన్నా సహాయం చేస్తారన్నా నీ సహాయం నాకు అక్కర్లేదు, నేను చేయలేనా అంటాడు, నేను మోయలేనా అంటాడు, మోయలేడు, అది మోయడానికి పట్టుకుని వేరేసుకుని పోతాడు. కానీ అహంకారం అట్లా పనిచేస్తుంది కాబట్టి కరుడు అనుకున్నట్ట
యుద్ధం కనుక సూర్యుడు కనుక అస్తమిస్తే నాకు బలం పెరిగితే నువ్వు రాక్షసుడు కాబట్టి సూర్యుడు అస్తమించాక బలం పెరిగింది కాబట్టి రాముడిని కొట్టగలిగావు అని ఎవరన్నా అంటే ఎంత ఇన్సల్ట్గా ఉంటుంది. కాబట్టి నాకు బలం పెరగకుండా ఇదే బలంతో అస్తమించకుండా ఇప్పుడే చంపేయాలి అనుకుని ఓ అస్తంగచ్చేది సవిత. కానీ సూర్యుడు అస్తమించే లోపే నిన్ను లేపేయాలి రామా అనుకుని యుద్ధ విఘ్నస్తతో భవే. ఆ తర్వాత అనుకో అది నీకు యుద్ధం కానీ నేను మానవుడిని కదా, నాకు ధర్మయుద్ధం కాదు, అందుకే నేను అనుకున్నాను, నువ్వు చంపేశావు అని అంటారు. అంతా కూడా నా మీద అపవాదం వేస్తారు. కాబట్టి యుద్ధానికి విఘ్నం కలగకుండా ఉండడం కోసం సూర్యుడు అస్తమించే లోపుగానే నిన్ను మట్టుబెడక అని వీడి అహంకారం అట్లా పలికించింది. 14 సహస్రాణి రాక్షసానాం హతాని తే త్వద్వినాశాత్ కరోమ్యేష తేషాశ్రు ప్రమార్జనం. ఇంకా ఒక తీవ్రమైన మాట. 14,000 మందిని చంపేసేవే. 14,000 మందిని చంపినప్పుడు వాళ్ళంతా ఎంత బాధపడుతుంటారు. వాళ్ళ భార్యలు కావచ్చు, పిల్లలు కావచ్చు, మనవాళ్ళు కావచ్చు, ఎంత ఏడుస్తుంటారే. ఇప్పుడు నిన్ను చంపి వాళ్ళందరి కళ్ళు తుడిచే బాధ్యత నాది. అంటే వాళ్ళందరినీ ఓదారుస్తా, నిన్ను లేకుండా చేస్తా. అంత తీవ్రంగా మాట్లాడి ఇత్యుక్త్వా పరమక్రుద్ధ తాం గదాం పరమాంగద ఖరశ్చిక్షే పరామాయ ప్రదీప్తామశనింజత అని మంచి కోపంతో గిరగిరా తిప్పి మంచి భుజకీర్తులతో ఉన్నాడేమో పరమాంగదుడు. ఖరహ చిక్షేప, ఖరుడు ఆ గదని గట్టిగా విసిరాడు. అది మండుతూ ఒక పిడుగు వస్తున్నట్లుగా వస్తుంది. ఎలా వస్తుందంటే ఖరబాహు ప్రముక్తాస ప్రదీప్తా మహతీ గదా భస్మ వృక్షాంశ గుల్మాంశ కృత్వాగా తత్సమీపత. అది దూరంగా దగ్గరగా తనకంటుకున్న వాడిని కాల్చేయడం కాదు. ఆ వేగం ఎట్లా ఉందంటే ఆ పక్క ఈ పక్క దూరంగా ఉండే చెట్లు కూడా కాలిపోతున్నాయి. అంత వేగంగా, అంత తీవ్రంగా, అంత సాగ్రికంగా ఆ గద వస్తుంది. అలాగ అన్ని కాల్చుకుంటూ గద రాముడి సమీపం దాకా వస్తుంటే తామాపతంతీం జ్వలితాం మృత్యుపాశోపమాం గదాం అంతరిక్షగతాం రామ చిచ్ఛేద బహుధా శరైః. అలా వస్తుంటే తన దాకా వచ్చేదాకా చూస్తాడు రాముడు. తమాషా ఏంటంటే బాణం వేయడానికి ఎంత గ్యాప్ కావాలి, ఎంత గ్యాప్లో వేస్తే బాణం ఇక్కడ దాకా వస్తే బాణం ఎంత వేస్తాడు. తన ముందు దాకా వచ్చింది అనుకోండి బాణం వేసే అవకాశం ఉంది. బాణానికి తన వేగానికి కొంత గ్యాప్ చూడాలి. వాడు ఎక్కడి నుంచో వేస్తే రాముడు బాణాన్ని తీసి పట్టుకుని కాసేపు ఆగాడు. ఎప్పటిదాకా ఎక్కడో దాన్ని చంపితే ఎట్లా తన బాణం వేయడానికి వీలుగా ఉండే గ్యాప్ దాకా వచ్చేదాకా చూచి చక్కగా అందంగా చిచ్ఛేద బహుధా శరైః బాణం పట్టుకుని ఒక్కసారి ఆ గదని పీలికలు చేశారు. ఇలా గద వచ్చిందనుకోండి, ఇటో బాణం కొడితే ఒక వెదురు బద్దని మనం చీలిస్తే చిన్న వెదురు బద్దలైనట్లుగా చీల్చి పరిచారు. ఆ గద కాస్త సా వికీర్ణ శరైః భగ్న పపాత ధరణీతలే గదా మంత్రౌషధ బలైః వ్యాలీవ వినిపాతిత. వాల్మీకి అందంగా చెప్తాడు. అది చిన్న బద్దల్లాగా చిన్న పేరుమెత్తాలు మనం కట్ చేసినట్టుగా అయిపోయింది. పపాత ధరణీతలే. అక్కడ దాకా వేగంగా వచ్చిన గద కాస్త తప్పని పడిపోయింది. ఎలా పడిందో తెలిసినా చంపడానికి వచ్చేటువంటి పాము బుసబుసలాడుతూ వస్తూ ఉంటే ఆ మంత్రగాడు కనుక ఒక మంత్రం చదివిలా అంటే అక్కడ దాకా బుస్సనే పాము తక్కని తలకాయ నుంచి పడిపోతుంది. అలా మంత్రౌషధ జలైః వ్యాళీవ వినిపాతిత. అక్కడ దాకా చాలా వేగంగా వచ్చే పాము ఆ మంత్ర ఔషధి జలాన్ని చల్లగానే మంచి బుస కొట్టే పాము కాస్త వెంటనే ఇలా పడిపోతుంది. అలా పడింది, అంత తేలిగ్గా పడిపోయింది అని వాల్మీకి కంటికి కనిపించినట్టుగా గద యొక్క పడిపోవడాన్ని గమనించాడు. అలా వచ్చే వేగంతో వచ్చేది తప్పన పడిపోయింది. ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, ఎలా పడాలి, ఆ వేగం ఎక్కడి దాకా ఉంటుందో అక్కడి దాకా వెళ్ళి పడాలి తప్ప మనం బాల్ వేసాము వాళ్ళ మధ్యలో పడదు. మన భుజశక్తికి సంబంధించి అనుకూలించిన గాడిని పట్టి ఎక్కడ దాకా వెళ్ళాలో అక్కడ పడుతుంది. ఆ బాల్ కూడా ఇలా పడాలి, విమానం దిగినట్టు పడాలి. గద కూడా అలా పడాలి, అలా పడాలి. ఇలా వచ్చే గద కొట్టగానే ఇలా పడిపోయింది. పాము కింద పడగని కింద పడేసుకున్నట్లుగా వ్యాళీవ వినిపాతిత అంటూ ఒక అందమైన దృశ్యాన్ని వాల్మీకి మనకి ఇస్తాడు. రామానుగ్రహం ఇవాళ ఒక్క సర్గ మాత్రమే అయింది, 28 సర్గల్లో. రేపు మంచి రోజు, కరుడు చంపేద్దాం. రేపటిదాకా రేపే చెప్పుకుంటాం.
గురువారం కాబట్టి గురువారం అయినా రేపు కూడా గురువారం సప్తమి బాగుంది. కర్ర యొక్క వధకి ముహూర్తం పెట్టుకుని రేపటి రోజున అతను లేకుండా చేద్దాం. ఏవమే తత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రవస్తువః ప్రవ్యాహరత విశ్రద్ధం బలం విష్ణోః ప్రవర్ధతాం లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః ఏషామిందీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః కాలే వర్షతపర్జన్యః పృథివీ సస్యచారిణీ దేశోऽयं క్షోభరహితः బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవः శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీన్మహీషాः గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు.